Am I audible, Vivek? Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. स्क्रीन दिसते का? हाँ सर. ओके. Yes, sir. अभ्यास चालू आहे का हो? हाँ सर, चालू आहे. CS चा होता काय लेक्चर? हाँ सर, CS चा होता. आपलं बुधवारचं लेक्चर सर घेतील. त्यांचं आपण घेतोय, त्यांना काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके. सानिका क्षीरसागर, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. अभ्यास चालू आहे का हो? सानिका क्षीरसागर, अभ्यास चालू आहे का? येस सर. इनामदार, गुड आफ्टरनून. आदित्य भुसनर, गुड आफ्टरनून. सर. हा, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. पूजा वसेकर, गुड आफ्टरनून. पूजा वसेकर, एम आय ऑडिएबल? येस सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. अभ्यास करताय का हो सगळे? Yes, sir. जे लेक्चर मध्ये लवकर येतात त्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक वाटतं बरं का मला. ठीक आहे. प्राजक्ता माळी, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. Thank you. अलीम सय्यद, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. रोहिणी व्यवहारे, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. रोहन शिंदे, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. सुशांत पवार, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. प्रथमेश चौगुले, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. राहुल मेत्रे, गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. मेघा चव्हाण, गुड आफ्टरनून. Simultaneously, what you will have to do, you will have to mention your roll numbers in the chat box, because this is not attendance. Actually, just I am reading the names. Those who are joining our Zoom meeting, I am reading the names and I am trying to welcome all the students in this Zoom meeting with good afternoon. बरोबर काय? Yes, sir. You should not supposed to miss to write your roll number in the chat box. Sir, this is the limitation म्हणूया. Right now Zoom application is having the limitation. So those students who have joined, participants, those who have joined in this Zoom meeting, actually Zoom application should give a report, proper report, who attended and for how many times students they are attending the sessions. These are the drawbacks, is it? Hello. Yes, sir. Yes, sir.
Tomorrow, if suppose you will open your own company, at that time you will have to take care, है ना? That is the drawback. You will have to purchase, you will have to develop, काय म्हणणार बघा ना, you will have to purchase, you will have to develop such application which will track actual records in the system on which you will make proper decisions in your company. Is it? Yes. Yes. Right now, in the systems, there are drawbacks म्हणूया आपण, loopholes म्हणूया. Accordingly, applications get developed and you will find, okay, new version of the software, new version of the application in the future. But for that, what is required? Customer will have to give a proper feedback to the company. If customer is giving a customer or client, काय म्हणणार बघा, customer or client, if they are giving a real feedback to the company, accordingly companies, they are making modifications in their applications and softwares, accordingly software gets developed and that new version will be given to the client. And therefore most of the times when we are using our Android applications, we are also getting updates in the Google Play Store. Is it? Yes, sir. Therefore, we also have to update our applications accordingly. How we are updating and how are we how are we updating our applications in the mobile? Similarly, in same way, we will have to update ourselves also. Yes. Yes, sir. Every day, new things you will have to learn. Yesterday's version should be today's version म्हणूया आपण. Today's version should be far more better than yesterday's version. आपल्या स्वतःच version, बरोबर? Hello. Yes, sir. Every day new things you will have to learn, so that what will happen in your life, you are updating yourself and a newer version you are trying to put in front of the entire world. जगाच्या समोर तुम्ही स्वतःच नवीन वर्जन दररोज ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहात. Therefore what is required? Updation is required. करंट अफेअर्स काय चाललेले आहेत हे माहित पाहिजे. त्यासाठी बातम्या वगैरे पाहायला पाहिजेत. त्या पण चांगल्या आहे ना. त्याच बातम्या रिपीट होणाऱ्या बातम्या आपण पाहायला नाहीत पाहिजे, लक्षात घ्या. तिकडे टीआरपी साठी चाललेलं आहे ते सगळं आहे. जिकडून खरंच some kind of technical information also we are getting which is related to our own field म्हणूया आपण, because you wanted to develop yourself in the engineering domain, engineering field. Therefore we will have to read technical newspapers, technical magazines. Unfortunately you are not in our college, otherwise in our library there are many magazines, technical magazines. What kind of recent development is happening in your own branch, in your own field, and such magazines you can read, so that you will be updating yourself with reading such kind of magazines. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Let us start. I hope the 38 students have mentioned their roll numbers in the chat box. Let us start. Yes, sir. Sir. Previously, in previous sessions, we have seen we covered we understood 2 units of universal human values. First unit was introductory unit. Second unit was a unit related to understanding what is the meaning of human being. And we started unit number 2 with one proposal: human being is nothing but coexistence of self and body. Correct, self and body. We understood difference between self and body.
What are the requirements, needs of self and body? That also we have seen. What are the responses of body? What are the activities of body? And we are trying to maintain an harmony in self. Once we will be able to maintain harmony in self, it will be very easy for us to maintain harmony in the self and body. Special efforts are not required and to maintain harmony in the body, because body is self-organized system. Body is taking care of all the different parts. Harmony you will find in the body itself, and most of the times what is required, controlling is required and on the body, and that control is with ourself. I Aditya Busner, do you want to say something? Aditya Busner. नो सर, माझा माईक खराब आहे, ऑटोमॅटिक होतोय. Okay, okay. काय बघा, चालू करूया आपण युनिट नंबर 3. Yes, sir. So unit number 3 and title of unit number 3, if you will observe carefully, and this is the half part of the title, understanding harmony in the family. Our unit number 3 in our syllabus, if you will read carefully, understanding harmony in the family and society, and in this way you will find title. It means unit number 3 we can divide into two sub parts, two sub units. Number 1 is understanding harmony in the family. Let us call that part as part A. And second part, What is proper meaning of harmony? what is proper meaning of harmony? Everything we should consider, and it is happening as per the natural acceptance. Inamdar, are you understanding what I am saying? Yes, sir. Everything is happening all around us according to natural acceptance. What is required actually, and if it is happening around us, then we can consider it as automatically everything will be in harmony, and entire nature, all our all our family members, entire entire society and nature, and everywhere, and you will find what is happening according to nature, according to natural acceptance. Everything is happening, and if that is happening everywhere all around us, definitely we can consider, we can call it as harmony. सगळ्या गोष्टी सुव्यवस्थित व्हायला लागलेल्या आहेत. आपला सेल्फ पण सुव्यवस्थित आहे, आपली बॉडी पण सुव्यवस्थित आहे, फॅमिली मेंबर्स पण सगळे सुव्यवस्थित आहेत, समाज पण सगळा सुव्यवस्थित आहे, आणि नेचर पण सगळ्या गोष्टी सुव्यवस्थित असल्यामुळे नेचर पण सुव्यवस्थित आहे. अख्खी पृथ्वी सुव्यवस्थित आहे. अख्खं प्लॅनेटरी सिस्टम, जिकडे मंगळ, बुध, गुरु, बरेच काही ग्रह आहेत, 9, 8 किती बघा, which are revolving around the, which are rotating and revolving around the entire sun, and we are calling it as one galaxy. Everything is in harmony. सुव्यवस्थित आहे सगळं. येतंय का लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. इनामदार, हार्मनी. हो सर, समजले. हा, हार्मनी म्हणजे सगळं सुव्यवस्थित होण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना मिळून प्रयत्न, सॉरी बंद करते, थांबा, वाचच बसत काय बघा. सगळं काही सुव्यवस्थित होण्यासाठी प्रत्येकाने इकडे आहे ना, प्रत्येकाचा रोल व्यवस्थित जर प्ले केला, डेफिनेटली आहे ना, वन डे वी विल फाइंड दॅट डे. आपण जिवंत असू नसू माहित नाही बरं का, आपण सगळे 50च्या 50 मला पकडून, पण ते कधीतरी होईल आहे. एंटायर बघा आहे ना, जर आपण विचार केला बरं का, बाकीचे जे ग्रह आहेत ते आपल्या फिरत फिरत राहतात, सूर्याभोवती फिरतात, पृथ्वी पण स्वतःभोवती फिरत फिरत सूर्याभोवती फिरते. इन दी नेचर आहे ना, यू विल फाइंड देअर इज हार्मनी. नेचर मध्ये हार्मनी आहे असं म्हणूया का आपण सगळे मिळून? हॅलो, यस? हो सर. Yes, sir. म्हणू शकतो. In nature there is harmony. Only what is the problem with us?
we are not maintaining harmony as a human being. And if you will consider on the planet, only human being, they are having developed brains with them and they are trying to rule on the planet. या पृथ्वीवरती राज्य करण्यासारखं जर कोण असेल तर तो सध्या मानव आहे ना, डेव्हलप्ड ब्रेन आहे त्याचं आहे. आज वाघाला सुद्धा मारतेत लोक, हरणाला मारतेत बंदुकीचा वापर करून बघा. मग आपण काय करायला गेलेलं आहे इकडे, आपला ब्रेन एवढा हुशार असल्यामुळे म्हणूया आपण डेव्हलप्ड, म्हणून तिकडे होमोसेपियन बरं का, तो कुठला बघा ना, ह्युमन रिव्होल्युशन मधला, रिव्होल्युशन नाही, इव्होल्युशन. इव्होल्युशन म्हणजे उत्क्रांती, ठीक आहे, आणि रिव्होल्युशन म्हणजे फक्त क्रांती, दोन्हीमध्ये फरक आहे, समजून घ्या तो नंतर. इव्होल्युशन जे झालेलं आहे माणसाचं, ते माकडापासून वगैरे बरंच काही तिकडे थेरी आहे बरं का. आणि आपण होमोसेपियन आहे ना, एका माकडाच्या रूपातून आलेलं आहे, जिकडे ब्रेन आपला डेव्हलप झालेला आहे, आणि आपल्याला होमोसेपियन वरून ते ह्युमन बिईंग आलेलं आहे ऍक्च्युली. as our brain is developed and we are trying to control each and every aspect of the natures म्हणूया आपण, nature, and therefore मग more responsibilities with human being, and therefore we will have to understand what is our main role as a human being. आपल्या ब्रेनचा विकास झाला म्हणून आपण तिकडे निसर्गाचं एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करून निसर्गावरती विजय मिळवून आपणच गॉड आहोत असं सांगू नाही शकत. यस. Yes, sir. Yes, sir. Some supernatural power is controlling entire universe and this planet and solar system, and we are smallest unit म्हणूया आपण. And if we will consider each and everything accordingly, त्या meaning नुसार हार्मनीचा अर्थ समजून घ्या, बरोबर का? हो सर. तुम्ही 12वी मध्ये फिजिक्स मध्ये शिकला का बघा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आठवतंय का? तिथे पण हार्मोनिक हा शब्द आलेला आहे, हार्मनी. म्हणजे तुमचं सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये जर तुम्ही बघितले, तिकडे सायनोसॉइडल वेव्हज असतात तिकडे आहे ना, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्प्लिट्यूड आणि बरंच काही तिकडे आहे. तर तो जो हो, ग्राफ सर. आहे ना, त्या ग्राफ मध्ये सुव्यवस्थितपणा आहे ना, त्याच्यावरून ते हार्मनी शब्द आलेला आहे. इनामदार. हो सर, समजले. हा. हार्मनी सर. हा. मी येतो. सॉरी बरं का, थोडा डिस्टर्बन्स. हॅलो. No problem, sir. So have you understood meaning of harmony? Yes, sir. Yes. समजले. Okay. So now this unit number 3 है ना, we can divide into 2 parts. First part is understanding harmony in the family, and let us call it as part A, and second part is understanding harmony in the society, and part B. So part B we will see and later on. First of all, we will understand how to maintain harmony in the family. Okay. Yes, sir. So before starting how to maintain harmony in the family, let us understand what is meant by family and कुटुंब म्हणजे काय. तर तिकडे पहिलं वाक्य आहे ना, एव्हरी ह्युमन बिईंग इज बॉर्न इन ए फॅमिली. आपण सगळेजण फॅमिलीमध्ये जन्मलेलो आहेत, बरोबर का? Yes, sir. Yes, sir. असे पण काही जण असतील की त्यांचा जन्म झाल्यानंतर अनाथ आश्रमामध्ये वगैरे त्यांना ठेवलं गेलं असेल, अशी एखादी केस असू शकेल. तर त्या ठिकाणी आपण काय समजून घ्यायचंय,
त्यांचं जे कुटुंब आहे ना, त्यांची जी फॅमिली आहे, त्यांची पण फॅमिली असणार आहे, पण त्यांच्या आई वडिलांनी त्यांना स्वीकारलं नाही असं काहीतरी समजूया आपण, समजून घेऊया बघा. आणि मग त्यांना त्या अनाथ आश्रमामध्ये सोडलेलं आहे, पण त्यांचा जन्म मात्र फॅमिलीमध्येच झालेला असतोय. प्रत्येक जगामधला कुठला पण माणूस हा जन्मतो तो फॅमिलीमध्येच जन्मतोय. फक्त समटाइम्स व्हॉट विल हॅपन, फॅमिली ऍक्सेप्ट्स that child, or sometimes that family is not in a position to accept the child in the family. Is it? हो सर. त्याच्यामुळे एव्हरी ह्युमन बिईंग इज बॉर्न इन अ फॅमिली अँड इज अ पार्ट ऑफ फॅमिली. अँड फॅमिलीचा पार्ट आहे तो. आणि जरी अनाथ आश्रमामध्ये एखादा चाइल्ड गेलं तिकडे, इन्फंट म्हणूया आपण, जन्मलेलं बाळ आहे ना, इन्फंट, इन दॅट केस त्याची पण फॅमिली असते तिकडे. ब्लड रिलेशन्सनी नसतात ते फॅमिली मधले मेंबर्स, पण ह्युमन रिलेशनशिप्स म्हणूया आपण, मानवी नाते संबंधांमध्ये असतात ते. येस? येस सर. हो सर. द फॅमिली इज बेसिक युनिट, म्हणजे पायाभूत घटक आहे ना. कुटुंब हे पायाभूत घटक आहे ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्युमन ऑर्गनायझेशन. मानवी व्यवस्था जर आपण बघितली तर त्या मानवी व्यवस्थेमधला बिल्डिंग ब्लॉक आहे. आता तुम्ही सिव्हिल विषय शिकताय इंजिनिअरिंग मध्ये, तिकडे तुम्ही फाउंडेशन, कॉलम, बीम, अजून काय असतं, स्लॅब. स्लॅब आहे. मग हे प्रत्येक फाउंडेशन हे एक बिल्डिंग ब्लॉक आहे त्या बिल्डिंगचा, अख्ख्या बिल्डिंगचा आहे. स्मॉलेस्ट युनिट, विदाउट फाउंडेशन वी कॅनॉट कन्स्ट्रक्ट कॉलम्स अँड बीम्स अँड रूफ. बरोबर? Yes, sir. Similarly, family is the basic unit, or sometimes we can consider it as a building block of human organization. म्हणजे मानवी संस्थेचा आहे ना, तो बिल्डिंग ब्लॉक आहे, पायाभूत घटक आहे. कळलं का फॅमिली? येस सर. इट प्रोव्हाइड्स, ते पुरवतंय आपल्याला आहे ना, ए बेस म्हणजे पाया पुरवतंय. कशासाठी? फॉर अप्रिशिएटिंग. आपल्या घरामधले जे काही फॅमिली मेंबर्स आहेत एकमेकांचं कौतुक करतात का? अप्रिशिएटिंग. हो येस? सर. Yes. इट म्हणजे फॅमिली आहे ना. फॅमिली प्रोव्हाइड्स अ बेस फॉर अप्रिशिएटिंग, ऍक्सेप्टिंग, स्वीकारतात आपल्याला. आपल्या फॅमिली मेंबर्स एकमेकांना आपण स्वीकारतो आहे, त्याला ऍक्सेप्टिंग शब्द आलेला आहे. अंडरस्टँडिंग आहे ना, एकमेकांना समजून घेतो आपण, अंडरस्टँडिंग. अँड प्रॅक्टिसिंग टू लिव्ह आहे. प्रॅक्टिसिंग म्हणजे सराव करतोय आपण सगळेजण. कशासाठी? टू लिव्ह इन अ रिलेशनशिप, नातेसंबंधामध्ये जगण्यासाठी आपण सराव करतोय. अँड हार्मनी म्हणजे हार्मनी मेंटेन करण्यासाठी. येस? येस सर. ऑर्डर म्हणजे बरं का, ब्रॅकेटमध्ये हार्मनीचा अर्थ इकडे ऑर्डर म्हणलेला आहे. ऑर्डर म्हणजे व्यवस्था आहे. शब्द ऐकला का बघा ना, लॉ अँड ऑर्डर म्हणजे हुकमावरून. बरोबर का? येस सर. मग तिकडे व्यवस्था आहे, त्या व्यवस्थेमध्ये हार्मनी आणायची. म्हणजे ती व्यवस्था जी काही आहे ती सुव्यवस्थित व्हायला पाहिजे. सुव्यवस्था म्हणूया आपण त्याला. ज्यावेळेस व्यवस्था ही सुव्यवस्था होईल त्यावेळेस हे सर्व काही अचीव होईल. येस? येस सर. मग फिलिंग्स म्हणजे भावना आहे ना. फिलिंग्स ऑफ रिलेशनशिप्स, नातेसंबंधाची भावना आहे. फिलिंग ऑफ रिलेशनशिपचा अर्थ काय? नातेसंबंधाची भावना आहे ना. इज ऍज अ बेस फॉर हार्मनी इन द फॅमिली. बेसिस म्हणलाय ना, बेसिस. म्हणजे हार्मनी जर फॅमिलीमध्ये आणायची असेल तर मेन काय तिकडे? फिलिंग्स, फिलिंग ऑफ रिलेशनशिप, नातेसंबंधाची भावना गरजेची आहे. येस? येस सर. नातेसंबंधाची भावना आहे ना. फिलिंग्स ऑफ रिलेशनशिपला कसा मराठीत अर्थ घेणार आपण? नातेसंबंध, जे रिलेशनशिप म्हणजे नातेसंबंध. ठीक आहे. नातेसंबंधाची भावना आपल्या कुटुंबामध्ये येण्यासाठी हे काय आहे तर बेस आहे. हार्मनी जर फॅमिलीमध्ये आणायची असेल तर आपल्या फिलिंग्सच गायब झालेल्या आहेत. लक्षात घ्या, ज्या 9 फिलिंग्स आहेत आपण पहिल्या लेक्चरला सुरुवातीला पाहिलेलं आहे. ट्रासीजी RGGL आहे. हॅशटॅग ट्रासीजी RGGL. T for trust, R for respect, A for affection, C for care, G for guidance, R for reverence, G for glory, G for gratitude, and L for love. Yes? येस सर. So all these feelings, values are missing. And
therefore there is problem. So feelings of relationships as the basis of harmony in the family. The harmony in the family has primarily to do with fulfillment of relationship between the human being and other human being. एका मानवापासून दुसऱ्या मानवाकडे ज्यावेळेस आपण रिलेशनशिपची फुलफिलमेंट करायला जातो आहे, तिकडे मुख्यत्वे करून काय आहे, हार्मनी असली पाहिजे फॅमिलीमध्ये आहे ना. प्रायमरीली म्हणजे मुख्यत्वे करून. फुलफिलमेंट म्हणजे फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स म्हणजे काय, नातेसंबंधांची पूर्तता होणे आहे, परिपूर्तता होणे. इफ यू विल कन्सिडर देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर अँड सिस्टर अँड, मग हे नातं जे आहे ब्रदर अँड सिस्टर मधलं नातं जे आहे ना, ते फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप म्हणजे काय, परिपूर्तता जर झाली तरच ते नातं आहे. इट मीन्स इन एव्हरी रिलेशनशिप देर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जबाबदारी आहेत काही. यस, Yes, sir. त्या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता झाली आहे, त्या जबाबदाऱ्यानुसार जर सर्व काही होत गेलं, वागत गेलो आपण, तर फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप व्हायला वेळ लागत नाही. लक्षात घ्या, बिटवीन दी ह्युमन बिईंग अँड अदर ह्युमन बिईंग, एका मानवा आणि दुसऱ्या मानवामध्ये फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप ही मुख्यत्वे करून महत्वाची आहे हार्मनी येण्यासाठी. समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हाला स्क्रीन दिसते ना, व्यवस्थित वाचता येतं काय? हो Yes. सर. ठीक आहे. इन ऑर्डर टू फुलफिल रिलेशनशिप, नातेसंबंधांची पूर्तता होण्याच्या नुसार जर आपण गेलो तिकडे, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टँड रिलेशनशिप. नातेसंबंध म्हणजे काय मग हे कळलं पाहिजे, मग कुटुंब कळेल. बरोबर का? नातेसंबंध म्हणजे काय? हॅलो. हो सर. म्हणून पहिला पॉइंट आहे तिकडे, अंडरस्टँडिंग रिलेशनशिप्स. नातेसंबंध म्हणजे काय आहेत हे समजून घेणं हा पॉइंट आहे. आता वी विल नाव आहे ना एक्सप्लोर, आपण सर्वजण मिळून आहे ना शोधूया आहे ना, काय शोधायचंय बघा आहे ना, इन टू 4 इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप. इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स म्हणजे महत्वाचे पैलू म्हणू आपण, 4 म्हणजे 4. रिलेशनशिप्स म्हणजे नातेसंबंधामधले 4 महत्वाचे पैलू आहे ना, सर्वजण मिळून आता आपण शोधूया ना. एक्सप्लोर म्हणजे काय बघा ना, शोध घेणे, शोधूया. फर्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ अँड अदर सेल्फ. महत्वाचं वाक्य आहे बघा. थोडस डायग्राम काढता येते का बघू आपण? माइंड मॅपिंग वगैरे शिकला का बघा सीडीटी मध्ये? ठीक आहे. अधून मधून डायग्राम काढल्या पाहिजेत, वापरलं पाहिजेत. सपोज दिस इज ह्युमन बिईंग. थोडस चित्रकला चांगली नाहीये, ठीक आहे, समजून घ्या. हॅलो. यस. Yes, sir. Let us consider this is human being H1 and this is human being H2. Okay. So this is the body of human being 1, this is the body of human being 2. S1 is and self, S1 is self असणार आहे. कोणाचा? ह्या बॉडीच्या आतमध्ये बसलेला सेल्फ. लेट अस कॉल इट एज S1. and this is the human being 2. And when we are considering human being, so this is the body and there is self, and let us call it as S2. So S2 is self, other self म्हणतोय आपण. S1 is one self. हे कळलं का? वन सेल्फ, अदर सेल्फ. हॅलो. हो सर. सो रिलेशनशिप कशामध्ये आहे? रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ अँड अदर सेल्फ. इट इज नॉट बिटवीन दी टू बॉडीज. हे कळतंय का बघा? हे महत्वाचं वाक्य आहे बरं का. रिलेशनशिप ज्या असतात, नातेसंबंध जे असतात, ते सेल्फच्या मध्ये असतात, बॉडीच्या मध्ये नसतात, शरीराच्या मध्ये नातं कधीच नसतं. लक्षात घ्या. नातं हे वन सेल्फ अँड अदर सेल्फ. इफ वी आर कन्सिडरिंग टू ह्युमन बिईंग, सो रिलेशनशिप हॅपन्स बिटवीन वन सेल्फ अँड अदर सेल्फ. यस. Yes, sir. शरीरामध्ये नातं नसतं. लक्षात घ्या. त्या शरीराच्या आतमध्ये बसलेला जो सेल्फ आहे ना, त्याला नात्याची जाणीव असते. Consciousness in unit number 2 we have seen, and a self is having one characteristic, that is consciousness, knowing, understanding, such kind of responses self is having. Self ला जाणीव आहे, बॉडीला जाणीव नाहीये. बरोबर का? हो sir. So have you understood first point? तोच आपण इकडे लगेच समजून घेऊया. रिलेशनशिप इज ऑलरेडी देअर आहे ना, अस्तित्वात असतं तिकडे नातं आहे. We don't have to construct or create the relationships. आपल्याला नव्याने रिलेशनशिप करण्याची गरज नसते.
कन्स्ट्रक्ट म्हणजे बांधणे, काय बघा आहे ना, बांधणे. क्रिएट म्हणजे निर्माण करणे. रिलेशनशिप हे ऑलरेडी असतात तिथे आहे ना. जर कुठलंच नातं नसेल तर मानवी नातं असतं, ज्याला आपण ह्युमन रिलेशनशिप म्हणू. यस. Yes, sir. हा, रक्ताचं जरी नसलं तरी मानवी नातं असतं, ह्युमन रिलेशनशिप. फॉर एक्झाम्पल, ऑलवेज वी शुड नॉट सपोज टू कन्सिडर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्युमन्स. समटाइम्स वी आर कन्सिडरिंग रिलेशनशिप विथ नॉन living things also. And for example, if you are considering there is a farmer, so farmer will have a relationship with his or her land म्हणूया आपण. Yes. Yes, sir. शेत, ज्याला जमीन म्हणतोय ना, तो कसं नातं लावलं गेलेलं आहे तिकडे. मग नॉन लिव्हिंग थिंगचं नातं येते आहे ना. आई म्हणतोय ना, शेतकरी बघा आहे ना, जमिनीला आपल्या आई असं म्हणतोय. मग तिकडे पण एक रिलेशनशिप आहे, बरोबर का? म्हणजे रिलेशनशिप तयार करण्याची गरज नाही, ऑलरेडी इट इज देअर. अँड when we are considering our relationship with nature, so there is relationship and everything is relative with each other. Have you learned that kutla bana hai na, relativity chapter in physics? Yes, झालंय का? No, sir. होईल तो चॅप्टर बघा ना. एव्हरीथिंग इज रिलेटिव्ह अँड विथ इच अदर. अँड if we are relating, then only we are considering relationship. Otherwise, if we are not relating anyone with ourselves, there is no any kind of relativities and relative म्हणा. relatives म्हणजे काय तर नातेवाईक. रिलेशनशिप म्हणजे नातेसंबंध आहे. रिलेटिव्हिटी, that is the concept which you will learn in physics. Everything is relative and with each other, and that is the theory and given by Albert Einstein. Yes. टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव्ह. सांगितलं का मी हे? बरं का, सांगितलं असेल तर, रिपीट होत असेल तर जाऊया पुढे. हॅलो हॅलो. नाही सांगितलं सर. हा, नाही सांगितलं सर. सांगूया आपण. टाइम इज रिलेटिव्ह. अँड इफ यू विल कन्सिडर एंटायर अर्थ, ज्यावेळेस एखादी पूर्ण पृथ्वी आपण कन्सिडर करणार आहोत, सो हाफ पार्ट ऑफ अर्थ इज इन फ्रंट ऑफ सन म्हणूया, अँड हाफ पार्ट इज इन डार्कनेस, वेर यू विल फाइंड अ नाईट, and in half part you will find day. Is it? Yes, sir. Yes. Now if this is the scenario for earth, it means for if we are taking a reference of time, and जर आपण टाइमचा रेफरन्स घेऊन जर जगतोय आपण सगळेजण, ठीक आहे, टाइमचा सध्या रेफरन्स घेतोय आपण. बट इफ यू विल कन्सिडर एंटायर अर्थ, अँड ऍट दॅट टाइम इफ यू विल कन्सिडर अँड relativity concept, so for entire earth date is not remaining same. Am I right? हो सर. Date for entire earth is not remaining same. and अख्ख्या पृथ्वीसाठी एक तारीख ही असू नाही शकत. निम्म्या पृथ्वीच्या भागामध्ये वेगळी तारीख असते, निम्म्या पृथ्वीच्या भागामध्ये वेगळी तारीख असते. समजतं का बघा? हो सर, समजते ना. But simply what we are doing, we are relating, and we are relating something, therefore time is relative म्हणूया आपण. तर ते बऱ्यापैकी पार्ट आहे तिकडे, समजून घ्या ना, व्हॉट इज मीन बाय रिलेटिव्हिटी इन फिजिक्स. ऑल वी नीड आहे ना टू डू आहे ना, टू अंडरस्टँड रिलेशनशिप अँड फुलफिल इट. आपल्या सगळ्यांना कशाची गरज आहे? नीड म्हणजे गरज असणे. टू डू आहे ना, काहीतरी आपण केलं पाहिजे. इज टू आहे ना, अंडरस्टँड, समजून घेण्यासाठी. रिलेशनशिप म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी. आणि फुलफिल इट म्हणजे ती पूर्वत्वाला पण न्यायला पाहिजे आपण. रिलेशनशिप, नातेसंबंध काय हे कळले आहे तर ते पूर्णत्वाला गेले पाहिजेत, फुलफिलमेंट झाली पाहिजे, नातेसंबंधांमध्ये सॅटिस्फॅक्शन आलं पाहिजे, समाधान आलं पाहिजे. येस. Yes, sir. सो रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ अँड अदर सेल्फ. हे आपण पाहिलेलं इकडे, मला वाटतं तो पॉइंटच आहे ऍक्च्युअली. रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ अँड अदर सेल्फ. इट इज दी सेल्फ आहे, हे महत्वाचं आहे ना. इट इज दी सेल्फ, तो सेल्फ आहे ना, विच रेकग्नायझिंग दी रिलेशनशिप, नातेसंबंधांना ओळखणारा हा तो सेल्फ आहे. नॉट दी बॉडी, शरीर नाहीये ना. शरीराला
रेकग्निशन नाहीये आहे ना कशाचं, नातेसंबंध ओळखण्याचं. तो सेल्फ आहे ना, इट इज द सेल्फ which identifies, which recognize the relationships. Body cannot understand relationships. शरीर हे नात्यांना समजून घेऊ नाही शकत. इट इज दी सेल्फ, बघा ना, इट इज दी सेल्फ, परत एकदा तो सेल्फच आहे, विच रिलेट्स अदर्स. दुसऱ्यांना तो काय करतोय, रिलेट करतोय, संदर्भाने समजून घेतोय, संदर्भ लावतोय. संदर्भ लावला तरच रिलेटिव्हिटी आहे, नॉट दी बॉडी. आणि ते शरीर नाहीये. रिलेट करणारा जो कोण आहे तो सेल्फ आहे, बॉडी नाहीये. समजलं का? फर्स्ट पॉइंट. हॅलो, Yes, sir. लेट हो अस गो, सर. लेट अस गो टू सेकंड. Yes, sir. Second point is there are feelings. बघा आहे ना, भावना आहे ना. देर आर फिलिंग्स इन दी रिलेशनशिप्स. नाते संबंधांमध्ये भावना आहेत. आहेत का हो? 9 भावना आहे ना, 9 feelings which already we have talked about, and TRASGRGGL, that is the hashtag we are using and most of the times. त्या 9 feelings जर नातेसंबंधामध्ये असतात असं म्हणायचं आहे. देअर आर आहे ना फिलिंग्स इन द रिलेशनशिप. नातेसंबंधांमध्ये भावना असतात का हो? हो सर. हा, तर त्या कुठे असतात आहे ना, इन वन सेल्फ अँड अदर सेल्फ. शरीरामध्ये नसतात त्या भावना आहे ना, त्या सेल्फ S1 आणि सेल्फ S2 मध्ये, बॉडीच्या आतमध्ये बसलेले जे कोण सेल्फ आहेत दोघांचे इंडिव्हिज्युअली आहे ना, या रिलेशन, ह्युमन बिईंग, हे मानवी नातं आहे बरं का. रिलेशनशिप ह्याला कसलं नातं म्हणायचं? ह्युमन रिलेशनशिप, मानवी नातं, ह्युमन रिलेशनशिप्स. सो ह्युमन इथे आर म्हणू आपण रिलेशनशिप साठी. अँड दॅट रिलेशनशिप इज बिकॉज बिटवीन वन सेल्फ अँड अदर सेल्फ. वन सेल्फ म्हणजे S1 अँड अदर सेल्फ म्हणजे S2. It means if any relationship we are considering, so there are feelings, भावना आहेत. The important issue in the human relationship is that feelings. आपण मानव आहेत म्हणजेच आपल्याला फिलिंग्स आहेत, लक्षात घ्या. आपल्या जर फिलिंग्स मरून गेल्या तर आपण रोबोट होणार आहे भविष्यात. यस, चलो. Yes, sir. हो सर. युट्यूब वरती सोफिया आहे ना, सोफिया म्हणून टाका तिकडे. टॉक स्पीच म्हणा किंवा टॉक म्हणा, स्पीच और टॉक ऑफ सोफिया आहे ना, इन IIT बॉम्बे आहे. मला वाटतं एक किती 4-5 वर्षापूर्वीचा ते व्हिडिओ भेटेल तुम्हाला तिकडे. सो ऍक्च्युअली ह्युमन बिंग्स दे हॅव स्टार्टेड आहे ना टू डेव्हलप मशीन्स which are similar म्हणूया like to human beings, and that Sophia is talking like Sophia आहे ना, which is robot actually, but she is talking like आहे ना, or better than आहे ना human being. मानवापेक्षा छान बोलते ती आहे. येतं की लक्षात? So all kinds of things आहे ना has been given to that Sophia, and she is trying to take appropriate decisions. 1 or 2 countries आहे ना on the planet Earth, and they are trying to give an citizenship also, and citizenship also. And मग जर त्या सोफियाला जर सिटीजनशिप आली, विचार करा आहे ना, नागरिकत्व जर मिळलं, in the future what will happen? Prime Minister will become one robot. Yes, President will become one robot. Yes, sir. So you can think what is happening, why this is happening? Because humans, they are not behaving like a human, therefore there is requirement, need of machine, and at least that machine will behave like a human being, and therefore we should not supposed to live in humanity at any cost. Yes. Yes, sir. मग इकडे काय आहे, मेन इश्यू काय आहे तर फिलिंगचा इश्यू आहे ना, भावनांचा इश्यू आहे. we can see that है ना, feelings are in the self. त्या सेल्फ मध्ये आहेत ना, not in the body. भावना पण ज्या आहेत त्या सेल्फ मध्ये आहेत, बॉडी मध्ये नाहीत. इट इज द सेल्फ, तो सेल्फच आहे ना, which has ना फिलिंग्स. त्या सेल्फलाच भावना आहेत ना, which recognizes, तो सेल्फ ओळखतो आहे फिलिंग्स ना. बॉडीच्या आतमध्ये बसलेला जो आहे सेल्फ आहे ना, त्याला कळतात भावना. कळतात का हो? हॅलो. Yes, हो sir. सर. कळतात ना.
टू अंडरस्टँड रिलेशनशिप, नातेसंबंध काय समजून घेण्यासाठी वन हॅज टू अंडरस्टँड दी सेल्फ. त्याच्यासाठी युनिट नंबर 2 आहे. वी विल हॅव टू अंडरस्टँड सेल्फ. व्हॉट इज मीन बाय सेल्फ? सेल्फ एक्सप्लोरेशन आहे ना, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. वी विल हॅव टू लिसन आवर इनर व्हॉइस. आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज आपण ऐकला पाहिजे. नॅचरली ऍक्सेप्टेबल फिलिंग्स इन दी सेल्फ. ज्या काही नॅचरली ऍक्सेप्टेबल फिलिंग्स आहेत, ज्या 9 आपण डिस्कस केलेल्या आहेत, त्या सेल्फ मध्ये असतात. ह्या 9च्या 9 व्हॅल्यू आपल्याला असल्या पाहिजेत असं वाटतं का? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, रेव्हरन्स, ग्रॅटिट्यूड, ग्लोरी, लव वाटतात का आपल्यामध्ये असले पाहिजेत? येस Yes, sir. आणि ते नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहेत. ऑल व्हॅल्यूज आर नॅचरली ऍक्सेप्टेबल. ऑल फिलिंग्स आर नॅचरली ऍक्सेप्टेबल. जाऊया तिसऱ्या पॉइंट कडे. हॅलो, येस, काय Yes. अडचण? दीज फिलिंग्स कॅन बी रेकग्नाइज्ड. ह्या भावना ज्या आहेत त्या ओळखल्या जाऊ शकतात. दे आर डेफिनाइट, म्हणजे निश्चित आहेत ते आहे ना. माणूस जर असेल तर त्या निश्चित भावना असतात. माणूस जर नसेल तर माणसाला भावना म्हणजे काय बघा ना, तो अॅनिमल झालाय ना. भावना नसतील तर तो अॅनिमल झाला, किंवा मग रोबोट म्हणूया आपण. अॅनिमल थोडस वाईट वाटत असेल तर यू कॅन कॉल युअर सेल्फ ऍज अ रोबोट. येस Yes, sir. मग काय बघा ना, दीज आर दी फिलिंग्स. दीज फिलिंग्स कॅन बी रेकग्नाइज्ड. दे आर डेफिनाइट, निश्चित असतात, प्रत्येकामध्ये असतात. दीज फिलिंग्स कॅन बी रेकग्नाइज्ड. ज्या काही भावना आहेत त्या ओळखल्या जाऊ शकतात. दे आर डेफिनाइट, निश्चित आहेत. दे आर 9 फिलिंग्स इन दी रिलेशनशिप. जे आपण बघितल्या 9 व्हॅल्यूज आहेत, इकडे आलेला आहे उल्लेख बरं का. दीज आर दी फिलिंग्स, त्या सर्व भावना आहे ना, वी कॅन अंडरस्टँड. ह्या सर्व आपण समजू शकतो. विच वी कॅन एन्श्युअर, ह्यांची खात्री पण करू शकतोय विदिन आवर सेल्फ, म्हणजे स्वतःमध्ये. विच वी कॅन शेअर आहे ना, अँड वी कॅन शेअर म्हणजे आपण त्या वाटू पण शकतो दुसऱ्यांना, शेअरिंग पण करू शकतो आहे ना, विथ अदर्स, दुसऱ्यांसोबत. धस अशा प्रकारे आहे ना, एन्श्युअर म्युच्युअल फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप. नातेसंबंधांमध्ये म्युच्युअल फुलफिलमेंट म्हणजे आपापसामध्ये, नातेसंबंधांमध्ये आपापसामध्ये बरं का, आपल्याला कशाची खात्री करायची आहे? म्युच्युअल फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप. प्रत्येक नात्यामध्ये जी काही आपापसामध्ये फुलफिलमेंट झाली पाहिजे, परिपूर्तता झाली पाहिजे, ह्याची खात्री आपण केली पाहिजे. एन्श्युअर म्हणजे खात्री करणे. दीज आर दी फिलिंग्स, ह्या सर्व भावना आहेत आहे ना, विच आर नॅचरली ऍक्सेप्टेबल टू अस. नैसर्गिकरित्या ह्या भावना आपण, आपला सेल्फ जो आहे तो ऍक्सेप्ट करतोय. म्हणजे ह्या नॅचरली ऍक्सेप्टेबल फिलिंग्स आहेत, नॅचरली ऍक्सेप्टेबल व्हॅल्यूज आहेत. अजून एक महत्वाची गोष्ट बरं का, फिलिंग्स म्हणजेच व्हॅल्यूज असतात. हॅलो हॅलो, समजतंय का? Yes, sir. हो सर. व्हॅल्यूज म्हणजे जर कोणी विचारलं तर तिकडे काय सांगायचं की फिलिंग्स म्हणजेच व्हॅल्यूज असतात. आणि त्या कुठल्या आहेत तर ट्रासीजी, आरजीजीएल आहे. टी फॉर, हे प्रत्येकाचे एक एक लेटर उचललेले आहेत आपण बरं का. प्रत्येकाचे एक एक लेटर उचललेले आहेत आणि हॅशटॅग तयार केलं, जिकडे आपण तो वापरतोय कधी कधी आहे. कसं लक्षात ठेवायचं बघा ना, CGRGGNL. T for trust, R for respect, A for affection, C for care, G for guidance, R for reverence, G for glory, gratitude, and L for love. Yes? Yes, sir. And all these 9 values, if you will consider, so these are naturally acceptable. नैसर्गिकरित्या ह्या व्हॅल्यूज आपण नॅचरली ऍक्सेप्ट करण्याजोग्या आहेत आपल्यासाठी ऍज अ ह्युमन बिईंग इन दी रिलेशनशिप, म्हणजे नातेसंबंधामध्ये, विथ अदर ह्युमन बिईंग म्हणजे दुसऱ्या मानवासोबत. येस, Yes, sir. कळला का? तिसरा पॉइंट कळला का? हो सर. सर हा बोला. फिलिंग म्हणजे आपली ही व्हॅल्यूज असतात मला, पण इच फिलिंग ही व्हॅल्यू होऊ शकत नाही आपण. काय काय काय? फिलिंग्स म्हणजेच व्हॅल्यू असतात असं म्हणलं आता आपण. हा, फिलिंग्स म्हणजेच व्हॅल्यूज असतात. पण प्रत्येक फिलिंग ही व्हॅल्यू होऊ शकत नाही ना. हा, प्रत्येक सम फिलिंग्स आर सो बॅड पण असू शकतात. हो ना, त्या बॅडचा इकडे उल्लेखच नाही केलेला आहे ना इनामदार. 9 ज्या व्हॅल्यूज आहेत ह्यातली एक पण व्हॅल्यू बॅड नाही आहे ना, नॅचरली ऍक्सेप्टेबल सगळ्याच आहेत का बघा, आहे ना, विचार करा. हो सर, हे 9 आहेत नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहेत आणि ऑल व्हॅल्यूज आर गुड्स. हा, त्याच्यामुळे तिकडे विचार काय केलेला आहे, ऑलरेडी आपल्याकडे निगेटिव्ह गोष्टी बऱ्याच आहेत इनामदार, आपल्या सर्वांमध्येच.
आपण जर निगेटिव्ह गोष्टींची चर्चा जर जास्त केली तर अजून निगेटिव्हिटी वाढेल आपली. येतंय का लक्षात? Yes, sir. त्या सगळ्यांमध्येच हो, sir. आहेत, फक्त त्या कमी कशा होतील आहे, या पृथ्वीला सांभाळलं कसं जाईल आहे, त्याच्यासाठी आपण पॉझिटिव्हिटी वाढवण्याचा प्रयत्न करूया आहे पूर्ण पृथ्वीवरती आहे. जेवढं शक्य आहे, जोपर्यंत जिवंत आहेत आपण तोपर्यंत ऍटलिस्ट लेट अस ट्राय टू स्प्रेड आहे positivity in entire nature. Already nature gives a positivity to us. Unfortunately we have negative feelings. Why? Because we have brain. येते का लक्षात? हॅलो. हो सर येते ना, समजले. आता कसं आहे बरं का, मी ह्याचा पण विचार केला बराच की जर सुपर नॅचरल पॉवर हॅज क्रिएटेड आहे ना एव्हरी एंटायर युनिव्हर्स असं म्हणूया आपण, एक सुपर नॅचरल पॉवर आहे, अख्ख्या दुनियाला बनवलंय ना, पृथ्वीला, ह्या सूर्याला, आणि हे सर्व काही चाललेलं आहे, आपण जगतोय. मग बनवताना विचार कराय ना, मी असा पण एक विचार केला की बनवताना सगळ्यांना सेम का नाही बनवलं? सेम बनवलं असतं तर मजा आली असती काय? विचार करा बरं वेगळ्या पद्धतीने. हॅलो हॅलो. सर जसं जीवनात जर तुमच्या दररोज एकच गोष्ट होत राहिली तर माणूस त्याच्यातनं बोर होत जातो. काही ना काही एक्साइटमेंट, काही ना डिफरन्स पाहिजे. सपोज दररोज आपण ऑफिसला जातो, एका दिवस सुट्टी घेऊन आपण फिरायला जातो, चेंज तर पाहिजेच ना लाईफ मध्ये. हा, सो चेंज इज कॉन्स्टंट ऍक्च्युअली इन दी युनिव्हर्स. या जगामध्ये जे काही कॉन्स्टंट काहीच नाहीये, लक्षात घ्या. ह्याच्याबद्दल पण मी सांगितलंय की नाही मला आठवत नाही, मला वाटतं कुठल्या तरी एका बॅचला आपण डिस्कस केलेलं आहे ना, π/2 ची व्हॅल्यू. येस येस सर, इथंच केलं. हा, π/2 आहे ना, आपणच केली. हा आपली G2 बॅच बरोबर. मला वाटतं मेंटर सेशन मध्ये हा काहीतरी, येस सर. मेंटर सेशन मध्ये. येस, most of the times we are considering certain things are constants, and if we will consider a value of pi is constant which we are using in our problems, while solving the problems we are using value of pi as 3.14, sometimes 3.141516 असं काहीतरी घेतो आपण. But actually that value is not constant if you will observe carefully, but we are considering it as a constant, and it is अनएंडेड म्हणूया, अनएंडेड प्रोसेस. त्या 22ला 3 भाग जर घातला तिकडे तर भाग कधीच पूर्ण जात नाहीये, बरोबर का? येस 3 पॉइंट येतच राहतं पुढे काहीतरी 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 आहे. फॉर आवर अंडरस्टँडिंग व्हॉट वी आर कन्सिडरिंग आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट, specific digits we are considering, we are making approximation and we are using in our problems while solving the problems. Yes, येस सर. 3.14. हा 3.14 असे काहीतरी घेऊन आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. ऍक्च्युली दॅट इज आवर अझम्पशन आहे. येतं का लक्षात? बघा मग सगळ्याच व्हॅल्यू, हा सगळ्याच व्हॅल्यूज, जो प्रश्न होता आहे ना इनामदारांचा, सगळ्याच व्हॅल्यूज ह्या चांगल्या असतील माहित नाही, नॅचरली ऍक्सेप्टेबल असतील माहित नाही, बट ऍटलिस्ट वी विल फोकस आहे ना these 9 values, on these 9 values. ओके. येस येस सर. आपण चौथ्या पॉइंट कडे जातोय. आपण सगळे मिळून समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. व्हॉट इज मीन बाय रिलेशनशिप. नातेसंबंध म्हणजे काय आहे? द फुलफिलमेंट, परिपूर्तता ऑफ आहे ना दीज फिलिंग्स, ह्या सर्व ज्या काही भावना 9 आपण पाहिल्यावरती तिसऱ्या पॉइंट मध्ये, ठीक आहे. ऑल दीज 9 व्हॅल्यूज, 9 फिलिंग्स शुड गेट आहे ना फुलफिल्ड. त्यांची परिपूर्तता झाली पाहिजे. आणि हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, ह्याच्यामुळे सगळे प्रॉब्लेम आहेत, लक्षात घ्या ना. देअर राईट इव्हॅल्युएशन, त्यांचं योग्य मूल्यांकन झालं पाहिजे त्या फिलिंगचं. राईट इव्हॅल्युएशन म्हणजे योग्य मूल्यांकन. आता इकडे जर शब्द बघितला इव्हॅल्युएशन, ह्याच्यामध्ये पण व्हॅल्यू शब्द आलेला आहे आणि हे क्रिया मला वाटतं नाउन बनलेलं आहे. ह्याचं क्रियापद जर बघितलं तर इव्हॅल्युएट. मला वाटतं while solving the problem most of the times that verb आहे ना we are using evaluate. बरोबर का? Yes, sir. Evaluate the following. हा, evaluate the following values. काय मग तिकडे प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं असतं बरंच काही. मग तो शब्द तिकडून आलेला आहे इव्हॅल्युएशन. मग राईट इव्हॅल्युएशन आपल्याला करता येत नसल्यामुळे ह्या फिलिंग्सचं आहे ना प्रॉब्लेम आहे. कसं आहे बघा,
दोन व्यक्ती आहेत, हेच घ्या H1 H2. ह्या दोघं भेटल्या एकमेकांसोबत, ठीक आहे, रिलेशनशिप्स मध्ये आहेत, ह्युमन रिलेशनशिप, मानवी नाते असं समजूया. ह्याला भेटल्यानंतर ह्याला असं वाटतंय की आपल्याला काहीतरी रिस्पेक्ट ह्याने द्यावा. कसं आहे बघा, कुणाला H1 ला वाटतंय की H2 ने मला रिस्पेक्ट द्यावा. सिमिलरली H2 इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अँड देर शुड बी रिस्पेक्ट फ्रॉम H1. बरोबर का हो? येस सर. आता हो, sir, रिस्पेक्ट, हा, एक आपण फिलिंग घेतोय, ट्रास RGGL मधले एक फिलिंग घेतोय रिस्पेक्ट. जर रिस्पेक्ट कन्सिडर केली तर ही कसली आहे हो? क्वालिटेटिव्ह आहे. दिस फिलिंग इज इन qualitative nature. Already we have discussed qualitative and quantitative. It means we cannot measure respect in terms of quantity. Yes? Yes, sir. हो सर. असं काय आहे का बघा ना, H1 नी 1 किलो आहे, 1 किलो 1 लिटर काय बघा ना, रिस्पेक्ट दिला आहे ना H2 ला, मग H2 पण 1 किलो 1 लिटर काहीतरी रिस्पेक्ट देतोय, असं काय आहे का? नो सर. No, sir. त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम आहे ना. म्हणजे राईट इव्हॅल्युएशन इज नॉट हॅपनिंग, देअर फॉर देअर इज इश्यू. परवा एक विद्यार्थी आलाय ना, डायरेक्ट फॉर्म भरला नाही सर माझा तुम्ही, बरंच काय काय तिकडे बरं का. ऑल प्रॉक्टर टीचर्स आर हेल्पिंग अँड यू. समजतंय का? हॅलो, आपण किती Yes, sir. एक्सपेक्ट करायचं आहे ना, दुसऱ्याकडून किती एक्सपेक्ट करायचं आहे. तिकडे एक मराठीत म्हण आहे बरं का, जाता देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने किती घ्यावं हे ठरवावं आहे, घेणाऱ्याने त्या देणाऱ्याचे हात घेऊन येत. येते का लक्ष? हॅलो. Yes, sir. एखादा देतोय म्हणून किती घ्यायचं आहे असे कुठेतरी ऐकलंय मी, तुम्ही ऐकलंय का बघा ना. देणारा द्यायला लागलाय ना, घेणारा घ्यायचं लागलाय. हो सर, ऐकले ना. हा, Yes, sir. देणाऱ्याने जाऊ, घेणाऱ्याने घेता घेता हात पण न घ्यावे, असे म्हण ऐकले. परत एकदा जोरात म्हणा. काय आहे ते? कळू दे सगळ्यांना. हॅलो हॅलो, परत एकदा म्हणा आहे ना, काय म्हणला? हॅलो, कोण म्हणलं माहित नाही. देणाऱ्याने देत जावे, देणाऱ्याने देत घेणाऱ्याने जावे. घेत जावे, देता घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे. हा हा हा, परत एकदा बरं का. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता हा. घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे. म्हणजे दानाची भावना व्यक्त होते त्याच्यात. हा, मग आपण हात घ्यायला पाहिजेत का? No, sir. नाही. सर, हात घ्यायचं म्हणजे त्याच्याकडून त्याची जी दानाची प्रवृत्ती आहे ती घेण्याचा असं अर्थ आहे. ओके 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 ओके, बघा आहे ना, किती महत्वाचं आहे. मी उलटा विचार करायचो आहे ना. हा, उलटा अर्थ झाला. हात घ्यावे म्हणजे त्याचे हात घ्यायचे का आपण, मी असा विचार करायचो. पण त्यांचं म्हणणं काय आहे, तर देणाऱ्याचे हात घ्यावे म्हणजे हात न घेता त्या दानाची भावना घ्यावी. कोण आहे तो? ते प्राजक्ता माळी काय? येस सर. हा, क्लिअर आहे ना. एका वाक्यामध्ये आपण किती पद्धतीने अर्थ स्वतः घेऊन लाईफ जगत असतो. दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल. असे बरेच एक्झाम्पल्स तुम्हाला असतील. त्याच्यामुळे एखादा गुड थॉट जरी वाचला आपण, तर आपण आपल्यानुसार तो अर्थ लावून घेत असतो आणि जगत असतो आपली लाईफ. यस. हो सर. वी आर नॉट rethinking or we are not discussing that thought in the mob. Therefore discussion plays very vital role. त्याच्यामुळे चर्चा होणं गरजेचं आहे, चर्चा झाली पाहिजे. त्या चर्चेतून बऱ्याच जणांचे विचार एकमेकांना कळतात. मग चुकीचा जर विचार घेऊन मी जगत असेल तर मी माझा विचार बदलू शकतोय. यस. Yes, sir. अजून एक ओळ आहे अशीच की तुकाराम महाराजांची, आम्ही बी घडलो तुम्ही बी घडाना, असं ते दोन्ही अर्थाने होत आहे तसं. परत एकदा. आम्ही बी घडलो तुम्ही बी घडाना, मग घडलो आणि बिघडलो असं दोन्ही पण अर्थाने होत आहे ते. आम्ही बिघडलो, बरं का. आम्ही बी म्हणजे सुद्धा असा अर्थ घ्यायचा, बरोबर. येस. मग मला हे लिहून घेतो मी कुठेतरी, बरं का. छान वाक्य आहे. आम्ही बिघडलो. आम्ही बी का बी म्हणायचं? बी घडलो असं ते वेगवेगळं आहे. हा, आम्ही बिघडलो. तुम्ही बी घडाना. तुम्ही बी घडाना. हा, तुम्ही बी घडाना.
हे वाक्य मी लक्षात ठेवेन बरं का. छान वाक्य हे. तुकाराम महाराजांचं आहे काय? हो. बघा, आम्ही बी घडलो तुम्ही बी घडा ना. आता इकडे दोन अर्थ आहेत. आहे बी घडलो मध्ये घडणं आहे ना. घडणं म्हणजे माणूस म्हणून घडणं म्हणूया आपण, ठीक आहे. बी म्हणजे सुद्धा आहे. मी पण घडलो आहे, तुम्ही पण घडा ना. पण तिकडे तुम्ही बी म्हणजे तुम्ही सुद्धा घडा ना, असंच ना. प्राजक्ता आहे, माळी आहे. हो. समजलं का बाकीच्यांना? हॅलो हॅलो. हो Yes, सर. sir. हा, अजून कोण सांगेल एकदा बरं का, ज्यांनी ते प्राजक्ता माळी यांनी सांगितलेलं वाक्य अजून कोण सांगेल का? काय अर्थ समजला त्यातून? हॅलो कुणाल? सांगा. आहे ना, कोण बोलते बोला. आहे ना, कुणाल, आम्ही इनामदार आहे. घडलो तुम्ही पण घडा. ह्याचे अर्थ असे होते की मी पण स्वतः चांगल्या वृत्ती दोन विचार करू शकतो माणूस. मी पण बिघडलोय तू पण बिघड. और मी पण आता माझे स्वतःला मी घडवले म्हणजे मी स्वतःचे चांगले करून घेतले आहे. तू पण तुझे माझ्यासोबत चांगले करून घे. वा, येतं का लक्षात? म्हणजे सर या वाक्यामध्ये दोन अर्थ होऊ शकतात. म्हणजे तो घेणाऱ्याच्या दृष्टीने म्हणजे तो घेऊ शकतो. जर करेक्ट करेक्ट. तुम्हाला जर चांगलं म्हणजे घडायचं आहे तर तुम्ही घडू शकता. जर बिघडायचं असेल तर तुम्ही बिघडू शकता. बरोबर बरोबर बरोबर. समजलं का? बघा. हो सर, समजले ना. हा, मला हे वाक्य एकदम छान वाटलेलं बरं का. आणि जिकडे दोन अर्थ निघतात, आम्ही बिघडलो तुम्ही बी बिघडा ना, तुम्ही बिघडा ना. कसं आहे, कसं म्हणा, तुम्ही भी नाही येत मला. ठीक आहे, राहू द्या. ठीक आहे, जाऊया पुढे. हो सर. Yes, राईट sir. इव्हॅल्युएशन आहे ना. राईट इव्हॅल्युएशन म्हणजे योग्य मूल्यांकन करता आपल्याला येत नसल्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. वाय? बिकॉज ऑल फिलिंग्स आर क्वालिटेटिव्ह इन नेचर. फिलिंग्स आर नॉट इन क्वांटिटेटिव्ह आहे. समजलं काय? आणि मग हे जर झालं ना, फुलफिलमेंट इन दी फिलिंग्स, भावनांची परिपूर्तता झाली, आणि राईट इव्हॅल्युएशन जर झालं, योग्य मूल्यांकन जर त्या भावनांचं झालं आहे ना, लीड आहे ना. आता इकडे बघा आहे ना, लीड्स नाही आलं आहे ना, लीड आलं का? तर दोन करते आहेत इकडे, एक आणि दोन अँडनी जोडलेलं आहे. त्याच्यामुळे इकडे दोन करते असतील तर क्रियापदाला यस यस लागत नाही आहे, तो इंग्लिशचा नियम. म्हणून इकडे लीड आलाय ना. लीड टू म्युच्युअल हॅपीनेस, म्हणजे हे पुढे घेऊन जातं कोणाला? तर म्युच्युअल हॅपीनेसला. म्युच्युअल म्हणजे आपापसामध्ये हॅपीनेस यायसाठी आपल्याला पुढे घेऊन जाते. यस. हॅलो. Yes, sir. हो सर. हा, तर एवढा पॉइंट घेऊया. आपल्याकडे 5 मिनिट राहिले बरं का. वेन वी हॅव दीज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल फिलिंग्स इन दी सेल्फ, ज्या वेळेस आपल्या सेल्फ मध्ये ह्या सर्व ज्या काही नॅचरली ऍक्सेप्टेबल फिलिंग्स आहेत, भावना आहेत, जर आपल्यापाशी असतील, जवळ आहे ना. हॅव म्हणजे जवळ असणे, वी म्हणजे आपल्यापाशी. ठीक आहे. वी शेअर, आपण एकमेकांसोबत ते शेअर करू शकतोय. आपण ट्रस्ट शेअर करू शकतोय, रिस्पेक्ट शेअर करू शकतोय, अफेक्शन शेअर करू शकतोय, केअर पण शेअर करू शकतोय एकमेकांना, गायडन्स पण शेअर करू शकतोय, रेव्हरन्स म्हणजे श्रद्धा, ही पण आपण शेअर करू शकतोय. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा मध्ये फरक आहे, तो समजून घ्या. रेव्हरन्स इज पॉझिटिव्ह फिलिंग म्हणूया आपण, वेअर ॲज ब्लाइंड बिलीफ इज निगेटिव्ह व्हॅल्यू और निगेटिव्ह फिलिंग. येतं का लक्षात? येस सर. श्रद्धा असली पाहिजे पण अंधश्रद्धा नसावी. देव आहे म्हणूया आपण, ठीक आहे, पण त्याच्यासाठी अंधश्रद्धा बाळगून बऱ्याच काही गोष्टी करणं ते चुकीचं आहे म्हणूया आपण, बरं का. मला वाटतं काल जी चित्र मंदिर कोण पाहतं का टीव्ही? बरं का, मी थोडस बघितलं काल, एक पिक्चर लागला होता, मूवी लागला होता भोंगा नावाचा. बघितलाय का कोणी? Yes, येस sir. सर. तर तिकडे थोडस जाती धर्माचा आहे, मी जास्त इकडे उच्चार करत नाहीये, कुठल्या जातीला वाईट म्हणायचं नाही आपल्याला. फक्त त्याच्यामध्ये दाखवलं काय बघा ना, तो पिक्चर पहा थोडासा. भोंग्यामुळे आहे ना, जे काही देवासाठी गाणी वगैरे जोरात वाजवतात, त्याच्या संदर्भातचा तो मूवी आहे ना.
तिकडे मग लहान जी काही मुलं जन्मलेली असतात, इन्फंट्स म्हणून आपण, नुकतीच जन्मलेली, त्यांना तिकडे प्रॉब्लेम होऊ शकतात, वेगवेगळे आजार होऊ शकतात. येतंय का लक्षात? हो सर. Yes, sir. मग आपल्या गणपतीचं पण एक्झाम्पल जर घेतलं आपण, तिकडे 10 दिवस, 8 दिवस, 10 दिवस किती बघा आहे ना, तो पण आता व्हॅरी होत चाललाय. 10 दिवस, कोण 5 दिवसच ठेवतात गणपती, कोण 10 दिवस, कोण 8 दिवस. मग तिकडे मेन कल्पना काय होती आहे ना, लोकमान्य टिळकांची, ज्यांनी ते आणला गणेश उत्सव आहे, तिकडे एकत्र युनिटी होऊन आहे ना, सगळ्यांनी एकत्र मिळून राहावे ही भावना होती. पण प्रत्येक जणच तिकडे आपापल्या कॉलनीमध्ये गणपती बसवायला लागला आणि ती भावना तुटली तिकडे. येतं का लक्षात? हो सर. Yes, sir. आणि तिकडे मग मोठ्या आवाजामध्ये गाणी वाजणे, गाणी लावणे. जिकडे हार्टचे जर पेशंट असतील तर ते मरू शकतात जागेवर, एवढा धाडधूड. येते का लक्षात? बघा. येस, समजून घ्या. Yes, sir. मग हा जो काही गोंगाट आहे, नॉईज आहे ना, तिकडे 2 शब्द आहेत, नॉईज आणि साऊंड किंवा म्युझिक काय म्हणणार बघा ना, साऊंड म्हणू आपण, नॉईज आणि साऊंड. आउट ऑफ दीज 2 वर्ड्स अँड वन इज पॉझिटिव्ह अँड अनदर इज निगेटिव्ह. नॉईज इज अनवॉन्टेड साऊंड म्हणूया आपण. येस, गोंगाट म्हणतो आपण त्याला. आवाज आणि गोंगाट ह्या दोघांमध्ये फरक आहे तिकडे. येस, येस सर. Yes, sir. आवाज हा चांगला असू शकतो, चांगलाच असतो म्हणूया आपण. गोंगाट हा असा आवाज जो नको, कानाला नको वाटणारा आवाज. त्याच्या अर्थाने आपण ते समजून घ्यायचंय बरं का. तर कुठल्या धर्मामध्ये काय आहे, कसं आहे, हे आपल्याला इकडे भांडत नाही बसायचं आहे. आपण फक्त समजून घेतोय की आवाजामुळे, जोरात आवाजामुळे, मग तो बघा आहे ना, मग तिकडे लॉ अँड ऑर्डर मधून पोलीस लोकांनी, कोर्टाने काही नियम काढले की बाबा तुम्ही 10 वाजेपर्यंतच एका सर्टन डेसिबल आहे, साऊंडचं युनिट आहे ते, तेवढ्या ह्याच्यामध्येच तुम्ही ते लावायचं. आलं का लक्षात? हो सर. हो सर. हा, म्हणजे आपण त्या गोष्टी समजून घ्यायला पाहिजेत. एका स्पेसिफिक डेसिबल जे काही आहे ना, युनिट आहे ते साऊंडचं, त्या रेंज मध्ये जर आपण लावत असेल, गाणं म्हणा, म्युझिक म्हणा, काय असेल, तर ते एका सर्टन स्पेसिफिक आवाजामध्ये लावलं गेलं पाहिजे आहे ना. लोकांना त्याचा त्रास झाला नाही पाहिजे. जास्त प्रमाणात त्रास हा ज्यांचं जास्त वय झालेलं आहे आणि ज्यांचं लहान इन्फंट्स आहेत, जन्मलेली जी लहान बाळ आहेत, त्यांच्यावरती डायरेक्ट इम्पॅक्ट होऊन ते मरू शकतात. तर त्या भोंगा मूवी मध्ये ते लहान जे जन्मलेलं मूल आहे ते मेलेलं दाखवले. लक्षात घ्या. अशी हो त्या सर. पिक्चरची स्टोरी आहे थोडीशी. फक्त त्यातून चांगलं पॉझिटिव्ह घेऊया आपण काहीतरी एखादा चांगला मेसेज द्यायचा आहे त्यांना. धर्माबद्दल तिकडे वाद नाही घालायचा. ओके. येस सर. मग त्या फिलिंग्स महत्वाच्या आहेत, त्या भावना महत्वाच्या आहेत, त्या आपण समजून घेऊयात. लेट अस स्टॉप हिअर. 2 वाजले आपले. येस. ओके सर. Thank you very much. Thank you very much for attending this session. And on the Wednesday, we have our universal human values lecture that will be conducted by communication skills. आपण communication skills सेशन घेतलेलं आता. ओके. ओके. ठीक.